سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل شاہد رضا اشرفی آفیشیل کو اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے جس سے آپ کو نئے نئے ویڈیو کی نوٹیفیکیشن ملتی رہے۔ تو ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا بیان حضرت سید امین القادری کا بیان دے گا، جس میں ہم جانیں گے کہ اگر کسی انسان پر اگر جادو ہے یا کسی طریقے کا کرتوت ہے تو ہم کس طریقے سے جان پائیں گے کہ ان پر جادو کیا گیا ہے، ان کے کس حرکتوں کو دیکھیں گے، کس طریقے کے نشانی کو دیکھیں گے جس سے ہم جان سکیں گے۔ تو پورا ویڈیو ضرور سنیں اور اسے کس طریقے سے ٹھیک کر سکتے ہیں، تو پورا بیان ضرور سنیں اور اس پر عمل بھی کریں۔ ناظرین شروع کرتے ہیں، پورا بیان ضرور سنیں اور اس پر عمل بھی کریں۔ سکون ملے گا، یہ قرآن کی خصوصیت ہے۔ اور قرآن پڑھتے وقت جس کو گھبراہٹ ہو، قرآن پڑھتے وقت جس کو گھبراہٹ ہو، سمجھ جانا دو میں سے کوئی ایک چیز ہے، یا تو اس پر کسی نے جادو کیا ہے یا تو اس کا ایمان اس کے سینے سے نکل گیا ہے۔ اگر اس پر جادو نہیں ہے اور اس کا ایمان موجود ہے تو اس کو قرآن پڑھتے وقت ایسا لگے گا کہ اور پڑھ اور پڑھ اور پڑھ۔ وجہ یہ ہے، بہت خوبصورت وجہ ہے، اس کو دل کے کان سے سن لے، بہت خوبصورت وجہ ہے۔ دیکھو، جب کوئی شخص پردیس جاتا ہے، وطن سے باہر جاتا ہے، ابھی تو دنیا سمٹ گئی اور مٹھی میں ہو گئی ہے دنیا، تو کہیں آنے جانے کی اب اتنی اہمیت نہیں رہ گئی ہے۔ پہلے جب کوئی بندہ وطن سے پردیس جاتا تھا تو پردیس جب بندہ جاتا تھا تو اس کے وطن سے خط جاتا تھا، اس کے گھر سے خط جاتا تھا۔ بلکہ جب انٹرنیٹ کا دور نہیں تھا تو یہاں سے جو لوگ حاجی لوگ اور عمرہ کرنے والے جاتے تھے تو سعودی میں جو لوگ کام کرتے تھے ان کے ہاتھوں سے لوگ بڑے بڑے خط بھیجتے تھے، اور وہ سعودی میں رہنے والے لوگ 300 کلومیٹر کا 500 کلومیٹر کا سفر طے کر کے ان حاجیوں سے اور معتمر لوگوں سے ملنے کے لیے آتے تھے کہ ہمارا خط دے دو، ہماری چٹھی دے دو، ہمارا خط دے دو کیونکہ گھر سے آیا۔ اور جب وہ خط آتا تھا تو اتنی خوشی ہوتی تھی، ایسا لگتا تھا کہ جیسے ہم اپنے کسی بچھڑے ہوئے سے مل گئے، اور اس خط کو ایک ایک خط کو بار بار پڑھنے والے پڑھتے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایسا لگتا تھا کہ وطن سے چٹھی آئی، اپنے پیاروں کا پیغام آیا ہے، ایسا لگتا تھا، اور ان کا پیغام پڑھ کر کے سارے دکھ دور ہو جاتے تھے، ساری جدائیوں کے غم دور ہو جاتے تھے۔ ایسا ہوتا تھا کہ نہیں ہوتا تھا؟ ہوتا تھا۔ ٹھیک اسی طرح بلا تمثیل، ملانے کے لیے نہیں، صرف سمجھانے کے لیے، ہم بھی پردیس میں، یہاں ہم بھی پردیس میں ہیں، ہمارا وجود دو چیزوں کا مرکب ہے، ہمارا وجود دو چیزوں کا مرکب ہے، ایک ہمارا جسم ہے اور ایک ہماری روح ہے۔ تو جسم تو بنا ہے یہاں سے اور روح آئی ہے وہاں سے، پردیس سے روح آئی ہے۔ تو اب چونکہ جسم یہاں کا ہے لیکن روح ہے پردیسی، تو اب یہ روح جسم کے پنجرے میں بے چین ہوتی ہے، بے قرار ہوتی ہے۔ کس کے لیے؟ دیس کے لیے، وطن کے لیے، یار کے لیے، جہاں سے آئی ہے اس کے لیے پھڑ پھڑاتی ہے، بے چین ہوتی ہے، بے قرار ہوتی ہے۔ تو اب ایسے میں آدمی بے چین اور بے قرار ہوتا ہے، روح بے چین ہوتی ہے تو انسان بے قرار ہوتا ہے۔ آنکھوں کی کوئی حیثیت نہیں، ہاتھوں کی کوئی حیثیت نہیں، پیروں کی کوئی حیثیت نہیں، جسم کی کوئی حیثیت نہیں، یہ پنجرہ ہے، پنجرہ، اور اس میں اصل وہ پرندہ ہے جسے روح کہتے ہیں۔ جب تک وہ انسان زندہ ہے، جب تک وہ انسان کام کر سکتا ہے، جب تک وہ انسان دیکھ سکتا ہے، جب تک انسان بول سکتا ہے، جب وہ روح نکل جائے تو پھر کچھ نہیں بچتا۔ تو اصل روح ہے، روح کی طاقت اصل ہے، جسم کچھ بھی نہیں ہے، یہ مٹی ہے، یہ پنجرہ ہے، پنجرہ کچھ نہیں کر سکتا، بلکہ پنجرے کی زینت اور خوبصورت اور آبادی اس وقت تک ہے جب تک کہ چڑیا پنجرے کے اندر بول رہی ہے۔ جس دن کی چڑیا پنجرے سے باہر نکل جائے گی، پنجرہ سونا سونا ہو جائے گا۔ ہم سفیر و باغ میں ہیں، کوئی دم
गम का चहचहा, बुलबुलें उड़ जाएगी, सूना चमन रह जाएगा, चमन की बागो बहार उन परिंदों से जो चहचहा रहे हैं। तो ये परदेश से आई भी रूह है, ये बेचैन होती है तो पूरा वजूद बेचैन हो जाता है। मेरे अल्लाह ने रहम किया रूहों की दुनिया पर, मेरे अल्लाह ने करम किया रूहों की दुनिया पर। ऐ रूहो जाओ और जिस्मों के अंदर मुकीम हो जाओ। रूहों ने कहा होगा मौला तेरे दीदार के बगैर, तेरे जलवों के बगैर हम कैसे रह सकेंगे। तो यार ने कहा मैं न सही, मैं अपनी तरफ से तुम्हें चिट्ठी भेजूंगा, अपनी तरफ से मैं पैगाम भेजूंगा, अपनी तरफ से खत भेजूंगा। तो यार न सही, यार का फरमान पढ़ते रहना और दिलों को चैन और सुकून अता करते रहना। तो जब तिलावत कुरान की जाती है तो रूहों को सुकून मिलता है। रूह कहती है यार की चिट्ठी आई है, यार का पैगाम आया है, यार का फरमान आया है। इसीलिए इंसान के दिलों को सुकून मिलता है। मरने वाले के सराहने सूरह यासीन क्यों पढ़ते हैं? इसलिए उसकी बहुत सी हिकमतों में से एक हिकमत यह भी है, ऐ फड़फड़ाने वाली रूह अब अटक मत, इसलिए कि तू अपने देश की तरफ जा रही, परदेश से देश, तो वो जल्दी से आसानी के साथ पूरे शौक से निकलती है वहां जब तिलावत कुरान होती। क्यों? जब यार का पैगाम इतना खूबसूरत है तो यार के हुस्न का आलम क्या होगा। तो उसी दीदार के शौक में रूह निकलती है। इसलिए कुरान पढ़िए और खूब पढ़िए। बल्कि आप सबसे कहता हूं उस वक्त तक मत सोइए जब तक के कम से कम कुरान की एक रुकू नहीं पढ़ लेते। आज से अहद करते हो? कितने लोग अहद करते हैं? कुछ कहेंगे हमें कुरान पढ़ना नहीं आता। कोई बात नहीं, मैंने कहा ना मौलाना तजम्मुल साहब ने कुरान रिकॉर्ड करा दिया है। हेरा इस्लामिक चैनल पर जाइए और एक रुकू रोजाना सुनिए, एक रुकू सिर्फ सुनिए। अगर नहीं पढ़ सकते तो सुनिए और सीखने की कोशिश कीजिए। अल्लाह ताला सबको तौफीक दे। जज साहिबान तशरीफ ला चुके हैं, उन्होंने जो फैसला किया है वो फैसला हम सबको मानना है। मैंने जैसे कि ऐलान किया था तकरीरी मुकाबले के मौके पर कि यकीनन कुछ बच्चे जीतेंगे और कुछ बच्चे जो है वो बज़ाहिर जीते तो सभी हैं, जो कुरान पढ़े वो हार कैसे सकता है? जो कुरान पढ़े वो हार, सब जीते, लेकिन किसी को इनाम मिलेगा मदरसे की तरफ से और किसी को इनाम मिलेगा अल्लाह की तरफ से। तो जिन्हें इनाम मिलेगा वो इनाम ले जाएं और जिन्हें इनाम नहीं मिलेगा हम उनके साथ हैं। मेहनत सब ने की, अल्लाह की मर्जी। बहुत अच्छा पढ़ा आप सब ने। अल्लाह पढ़ाने वालों को सलामत रखे, पढ़ने वालों को सलामत रखे। और हमारे हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती इम्तियाज नजमी साहब, हजरत हाफिज कारी मोहम्मद इसराइल अशरफी साहब, हजरत मौलाना हाफिज वसीम साहब, हजरत हाफिज उसामा साहब, हाफिज उसैद साहब, हाफिज परवेज साहब, इन सब ने बड़ी मेहनतें की माशाअल्लाह। और हमारे हज़रत मौलाना हाफिज गुफरान अहमद अशरफी साहब इस मदरसे के वो नाज़िम तालीमात है, उनकी खुसूसी तवज्जे, कारी अब्दुल साहब की भी खुसूसी तवज्जे। अल्लाह ताला सबकी खिदमत कबूल फरमाए। तो सब लोगों के लिए, बच्चों के लिए इनाम आया है, लेकिन फ़कीर जो है अपने उन असातिज़ा के लिए इनाम लेकर आया है। पहला, दूसरा, तीसरा, जिस उस्ताद का बच्चा इनाम लेगा हमने उस उस्ताद के लिए भी इनाम रखा है। तो नाज़रीन, वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो जो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करें। रोजाना इसी तरीके की वीडियो आती रहेंगी जो आपके लिए फ़ायदेमंद हो, हमारे लिए फ़ायदेमंद हो। तो लाजमी है आपको इस्लामिक चैनल को सपोर्ट करना चाहिए। अल्लाह ताला इसका अजर ज़रूर अता करेगा नाज़रीन। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। चलिए, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दुआ में याद रखें। वीडियो अच्छी लगे तो हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।